Welcome you all in this online Foundation Day celebration of Bharat Vikas Parishad. Established in 1963, Bharat Vikas Parishad is a non-political, socio-cultural, voluntary organization. It is dedicated to the development and growth of our country in all fields of human endeavor, namely academic, cultural, social, moral, national, and of course spiritual, by promoting the sense of patriotism, nationalism, and universal brotherhood. The policies and programs of Bharat Vikas Parishad is executed through the 5 Sutras or maxim, namely Sampark, Sahajog, Sanskar, Seva, and Samarpan. Parishad lays emphasis on developing the competence of the beneficiaries through their involvement so that they are no longer dependent on charity and lead a dignified and honorable life. So, ladies and gentlemen, as we all know that due to this COVID-19 pandemic, we have to maintain social and physical distances. But at the same time, technology helps us to overcome this challenge. So, we are going to celebrate this Foundation Day of Bharat Vikas Parishad online with the blessings of all our respected senior members. With the hope that we will overcome this unusual situation that human race is facing today, let us start this very auspicious evening. Thank you all. Welcome you once again. Namaskar. Bharat Vikas Parishad is based on Swamiji's ideals and principles. In our country, in India, Swami Vivekananda Kendra, patriotic saint and a pioneer of Indian Renaissance, a yoga practitioner, was plunged into the depth of the spirituality giving in practice. And he is a Nazir of Pragya of humanity. Bharat Vikas Parishad 1963 চনত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি আৰম্ভণি দিনৰ পৰা আজিৰ দিন আমি উত্তীৰ্ণ হৈছোহি। এই গোটেই যাত্ৰাৰ কালত বহুতো লোক আহি আমাৰ মাজত চামিল হৈছেহি। আমি বহুত দেশৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহসকলক আমি আহ্বান জনাই আনিছোঁ যে দেশক প্ৰকৃত দেশ হিচাপে গঢ়িবৰ কাৰণে প্ৰকৃততে মানুহ তৈয়াৰ কৰিব লাগিব। সেই মানুহ তৈয়াৰ কৰিব আমাৰ দ্বাৰা গঠিত সমাজ ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা। ভাৰত বিকাশ পৰিষদ বহুতো আগুৱাই গৈছে। আগতে কোৱাৰ দৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ইয়াৰ প্ৰসাৰ হৈছে। নিজৰ আদৰ্শৰ ওপৰত আস্থা ৰাখি আমি আগুৱাই যাওঁ। ভাৰত বিকাশ পৰিষদৰ আস্থা আৰু ইয়াৰ সকলো কামৰাজিৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি আমি সকলোবিলাক সদস্য আগুৱাই যাব লাগিব। দেশৰ ভিতৰত এটি সুসংগঠিত অনুষ্ঠান হিচাপে ইয়াক গঢ়ি তুলিব লাগিব। ইয়াৰ দায়িত্ব আমাৰ সকলো সদস্যৰ। 63 চনৰ পৰা আজিলৈকে 1963 চনৰ পৰা আজিলৈকে আমি যেনেকৈ কাম কৰি আহিছোঁ বা যিবিলাক অনুষ্ঠানৰ যোগেদি আমি এই সংগঠনক আগুৱাই লৈ যাব চেষ্টা কৰিছোঁ, সঁচাকৈ উল্লেখনীয়। ভাৰত বিকাশ পৰিষদৰ আজিৰ স্থিতি প্ৰায় দেশৰ সকলো জেগাতে সকলো ঠাইতে হৈছে। প্ৰচাৰ এই দুটা কথা আমি জৰুৰীও, এই দুটা কথাই ওপৰত এই অনুষ্ঠানটো আগবাঢ়ি গৈ আছে। আৰু আমি আশা কৰোঁ যে ভাৰত বিকাশ পৰিষদত দেশৰ মানুহে আঁকোৱালি লয়। কাৰণ কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে কোৱাৰ নিচিনাকৈ সমাজ ৰূপৰে মানুহৰ চৰিত্ৰ। এই মানুহৰ সত্যতা আজি আমি প্ৰমাণিত কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আমি ভাবিছোঁ হয় যে ভাৰত বিকাশ পৰিষদে এদিন এই দেশৰ সূৰ্যক আলোকিত কৰি দেশৰ সংগঠনটোক আগুৱাই লৈ যাব। আমি সেই উদ্দেশ্যে আমাৰ সংগঠনৰ সকলো সদস্য ডাঙৰ সৰু সকলোকে এই সংগঠনটোৰ প্ৰতি বিশ্বাস ৰাখি আস্থা ৰাখি আগুৱাই লৈ যাওক। আৰু এই সকলোকে মোৰ অন্তৰৰ পৰা মৰম শ্ৰদ্ধা চেৰে
আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত মোৰ আশীৰ্বাদ দিয়াৰ অধিকাৰ যাৰ যাৰ ওপৰত আছে সেইসকলক লৈ আমি এটা অতি সংগঠিত অনুষ্ঠান আমি কৰিব পাৰোঁ, এই আমাৰ আশা, এই ভগৱানৰ। सबको नमस्कार। I am very happy to learn that Bharat Vikas Parishad, the Northeast region, is going to celebrate the Foundation Day on the 10th July 2020. Bharat Vikas Parishad was started in 1963 Delhi by the dynamic General Secretary Dr. Surya Prakash and the founder President Lala Hansraj. They were really patriotic people. When our army suffered in the Chinese aggression, they wanted to help them, and like that, this particular organization was started. It works in 5 angas: Sampak, Sahajog, Sanskar, Seva, Samarpan. So, in the Northeast region, this particular organization came into existence in 1984. And in Guwahati, the first founder president was R.C. Goswami, and the general secretary was Deepak Borthakur. We lovingly call him Deepak Da. And people like Haridas Sarkar, Nirmalaya Bhattacharya, and my friend Dr. R.K. Mahanta, urologist who has left the heavenly, left this world for heavenly abode. They were really dedicated. They helped him like anything. They helped in the. Now the Bharat Vikas Parishad is spread throughout the northeastern region, and our Ranjan Goswami is doing very good job in spreading, helped by our patron M. Premjit Singh, Vice Chancellor of Central Agriculture University. Now I am proud to tell you that the whole of the Northeast states, like the Sikkim, Mizoram, Nagaland, all are having the branches. And 4 states, the first of course the Assam, then the Tripura, Manipur, Arunachal are recognized plant. For a plant we require 9 shakhas, but all these 4 states are having 9 shakhas. So I hope the remaining states also expand the Bharat Vikas Parishad in a very fast pace. So let us do the service as a duty to our downtrodden, to the Bharat Vikas Parishad. Let us be proud to tell that I am a member of Bharat Vikas Parishad. ये गौरव का बात है। हमारा स्वामी जी का फिलोसफी, they only live who live for others, is being followed by us. Vande Mataram. Thank you. অশ্ৰদ্ধ নমস্কাৰ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, লগতে অভিনন্দনো জনাইছোঁ। আজি আমি বেলেগ ধৰণে এটা প্ৰচেষ্টা লোৱা হৈছে। এই প্ৰচেষ্টাত কাইলৈ আমাৰ যিটো ভাৰত বিকাশ পৰিষদৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আছে, সেই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত সকলোৱে আমি কাৰোবাক দেখা পাম, সেইটোৱে আমাৰ আনন্দ। আমি আজি মনত পৰে 1963 চনতে আৰম্ভ হোৱা ভাৰত বিকাশৰ যাত্ৰাৰ কথা। সেই যাত্ৰা বহুত পৰিৱৰ্তনৰ মাজেৰে দুখে সুখে বহুত দিন পাৰ হৈ গ'ল, কিন্তু ভাৰত বিকাশে নিজৰ বিশ্বাসত, নিজৰ আদৰ্শত অটুট থাকি তাক সকলোৰে মাজতে প্ৰচাৰ কৰাত আগবাঢ়ি গৈছে। সি এটা খুব শুভ লক্ষণ। কাইলৈ সকলোৱে আমি এইদৰে আকৌ লগ হ'ম, সকলোৱে সকলোকে দেখা পাম, এই চিন্তাটো এইবাৰ নহয়। গতিকে আমি এনেধৰণে এটা প্ৰচেষ্টা লোৱা হৈছে। 1963 চনৰ পৰা তাৰ পাছত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আমাৰ প্ৰসাৰ আৰম্ভ হয়। স্বামী বিবেকানন্দৰ যি ভাৰত নিৰ্মাণ, মানৱ নিৰ্মাণ, সেই আদৰ্শৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত ভাৰত বিকাশ পৰিষদে সদায় সেই আদৰ্শকে আগত লৈ কাম কৰি আহিছে আৰু সহস্ৰজনৰ উপকাৰ কৰি আহিছে। আজি মই সেই তেতিয়াৰ পৰা
1980s পৰা আমাৰ অসমৰ সকলো কথা মোৰ আজি মনলৈ আহিছে, সকলোৰে ছবি মোৰ মনলৈ আহিছে আৰু অকণমান যেন আৱেগিক হৈ গৈছোঁ। হ'বৰে কথা, কাৰণ আমি যদি পিছলৈ চাওঁ, মানুহে কয় অতীতক যোৱাহে পাহৰি, কিন্তু নহয়, আমি অতীতক পাহৰি গ'লে বহুত কিবা কিবি পাহৰি যাম। আজি মই সোঁৱৰিছোঁ সকলোকে, ইমান ভাল লাগিছে মনটো, আৱেগিক হৈছোঁ যদিও মোৰ খুব ভাল লাগিছে আজি। আৰু ভাৰত বিকাশ পৰিষদৰ এই প্ৰচাৰ চিৰযুগমীয়া হওক, সেয়ে মোৰ কামনা। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতো এতিয়া বহুতো প্ৰসাৰতা লাভ কৰিছে, গতিকে এইটো এটা বৰ আনন্দৰ কথা। আজি মই সকলোকে ইয়াৰ যোগেদিয়েই মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন সকলোকে জনাইছোঁ। ভাৰত বিকাশ পৰিষদ আগবাঢ়ি যাওক আৰু দেশৰ কাম কৰক আৰু আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই ভাৰত বিকাশক ভাল পাবলৈ শিকক, এয়ে মোৰ শুভকামনা। নমস্কাৰ, ধন্যবাদ। নমস্কাৰ। আজি ভাৰত বিকাশ পৰিষদৰ ৫৮তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত আপোনালোকৰ সকলোলৈ জনাইছোঁ মোৰ হাৰ্দিক অভিনন্দন আৰু শুভকামনা। 1963 চনত ক্লাব কালচাৰৰ বাহিৰত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এটা ক্লাব কালচাৰ চলি আছিল, পশ্চিমীয়া ক্লাব কালচাৰক আঁতৰত ৰাখি দেশপ্ৰেমৰ আধাৰত 5টা আদৰ্শৰ ভিত্তিত, এই 5টা আদৰ্শ আছিল পঞ্চনদীৰ দৰে সহযোগ, সম্পৰ্ক, সংস্কাৰ, সেৱা আৰু সমৰ্পণ। এই 5টা আদৰ্শৰ ভিত্তিত গঠিত হৈছিল ভাৰত বিকাশ পৰিষদ। চাওঁতে 57টা বছৰ পাৰ হ'ল। সৰু বীজ যিটো বপন কৰা হৈছিল, এই বীজটো আজি মহীৰূহত পৰিণত হৈছে।
গোটেই ভাৰতবৰ্ষত ভাৰত বিকাশ পৰিষদ আজি এটা আন্দোলনৰ ৰূপ পাইছে। আমাৰ অসমতেও 80 দশকৰ শেষ ফালত ভাৰত বিকাশ পৰিষদৰ কামৰ সূচনা হৈছিলে। প্ৰথম পৰ্যায়ত দীপক বৰঠাকুৰদেৱ, আমাৰ ডক্টৰ পৰিমল ভট্টাচাৰ্যী, এওঁলোকৰ উৎসাহত, এওঁলোকৰ নেতৃত্বত আমি কাম আৰম্ভ হৈছিলে। তেতিয়া আমাৰ এটা পৰিয়ালৰ দৰে আছিল। বহুত মানুহৰ কথাই মনত পৰিছে। প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি যেতিয়া গুৱাহাটীত আমাৰ কাম আৰম্ভ হ'ল অসমত, বহুতো কথাই মনত পৰিছে। প্ৰয়াত প্ৰদীপ বৰদলৈ, প্ৰয়াত কৰ্ণেল মনোৰঞ্জন গোস্বামী, মোৰ বন্ধু ৰুদ্ৰ গোস্বামী, প্ৰয়াত PC বৰুৱাদেৱ, প্ৰয়াত কমৰেড কমোডৰ ৰাজখোৱাদেৱ, এওঁলোকে বহুতৰ কথাই আজি মনত পৰিছে। ডক্টৰ অমৃত ভট্টাচাৰ্যী আছিলে ডক্টৰ প্ৰদীপ শৰ্মা, তেওঁলোকৰ সকলোৰে উদ্যোগত আমাৰ এই ভাৰত বিকাশ পৰিষদ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল অসমত। আমি সমাজসেৱামূলক কামো আমি কিছুমান কৰিছিলোঁ। মাহেকীয়া মিটিংবোৰ তেতিয়া কিন্তু আমাৰ বিভিন্ন সদস্যৰ ঘৰতে হৈছিলে। তাৰ কাৰণে আমাৰ আত্মীয়তাৰ দৌৰটো আৰু সুদৃঢ় হৈছিলে। প্ৰতিটো মাহতে আমি এজন মানুহৰ আমাৰ সদস্যৰ ঘৰত আমি বহিছিলোঁ। বহু ৰকমৰ গঠনমূলক আলোচনা হৈছিল, আড্ডা হৈছিল, খোৱা লোৱা হৈছিলে। এটা বেলেগ পৰিৱেশ আছিলে। আজি অসমতেও ভাৰত বিকাশ পৰিষদৰ কাম চাৰিওফালে বিয়পাই পৰিছে। বিভিন্ন জিলাত বহুত ভাল ভাল কাম হৈ আছে। গুৱাহাটীতেও মঞ্জুশ্ৰী দেৱীৰ বদানতাত যিখিনি মাটি আমি পাইছিলোঁ, সেই মাটিত বিকলাংগ পুনৰ্বাসন কেন্দ্ৰ গঠিত হৈছে। আমাৰ জাতিৰ উদ্দেশ্যত ইয়াতকৈ ডাঙৰ বৰঙণি আৰু কি হ'ব পাৰে। যিয়ে হওক, আজি আনন্দতম প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত মই পুনৰ সকলোলৈ জনাইছোঁ মোৰ শুভকামনা। আশা ৰাখিম অহা দিনবিলাকত ভাৰত বিকাশ পৰিষদ আৰু নতুন উদ্যমেৰে, নতুন উদ্যোগেৰে, নতুন সদস্যৰ সংযোগত আমি আগবাঢ়ি যাম। মোৰ মনত পৰিছে আৰু কেইজনৰ কথাও। আজিৰ দিনত নিৰ্মাল্য ভট্টাচাৰ্যীয়ে বহুত কাম কৰিছিলে। এতিয়া আমাৰ পশ্চিমবংগত থাকে তেওঁ কৰ্মক্ষেত্ৰত। বৰুণ সেন, শংকৰ চক্ৰৱৰ্তী, মিষ্টাৰ মিত্তাল বুলি এজন আছিলে মালিগাঁৱত, মিষ্টাৰ দাস, তেওঁলোকৰ কথা মোৰ মনত, হৰিদাস চৰকাৰ, তেওঁৰ কথা পাহৰিব নোৱাৰোঁ। প্ৰফেচাৰ হৰিদাস চৰকাৰ, কিমান বৰঙণি আছিলে এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কাৰণে। তেওঁ দেহেকে কাম কৰিছিলে। এওঁলোকৰ চবৰ কথাই মনত পৰিছে। বহুতো নাম হয়তো বাদ পৰি গ'ল, মনত নাহিলে। তাৰ কাৰণে মই দুখিত। এইখিনি কথা কৈ মই পুনৰ ভাৰত বিকাশ পৰিষদৰ যাত্ৰা আৰু সুদৃঢ় হওক, আৰু সফল হওক, আৰু আগবাঢ়ি যাওক, এইখিনি কামনা কৰি মোৰ বক্তব্য শেষ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ। नमस्कार, अभिनंदन साथियों। आज मुझे भारत विकास परिषद के स्थापना दिवस उद्यापन करते हुए गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं भी इस महत्वपूर्ण संगठन के एक हिस्सा हूं। यह एक राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संगठन है जहां सभी धर्म को एक जैसा माना जाता है और सभी जाति, धर्म, भाषा के देशवासियों के एक ही परिवार के सदस्य गिना जाता है। ये ऐतिह्य और परंपरा युग से हमारे भारतवर्ष की विशेषता है, लेकिन विभिन्न कारणों के बजाय यही चिंताधारा लुप्त होता जाता रहा था। स्वामी विवेकानंद भारतवर्ष को इस अवनति के तरफ देशवासियों को दृष्टि आकर्षण किए थे और फिर से उस गरिमा मंडित आसन पर बैठाने के लिए देश का युवाओं को पुकारे थे। स्वामी विवेकानंद के इस भावधारा को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर सूरज प्रकाश जी, लाला हंसराज गुप्ता जी और भी व्यक्तियों के साथ सन 1963 आज के दिन भारत विकास परिषद के स्थापना किए थे दिल्ली में। आज उसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए इस प्रतिष्ठान के शाखाओं सारे भारतवर्ष और विदेश में भी फैले हुए हैं। आज इस अवसर में उन सब महान व्यक्तियों को मैं शरण और नमन करता हूं, जिन्होंने इस राष्ट्रवादी संगठन स्थापना किए थे देश का सर्वांगीण उन्नति करने के लिए। मैं इस प्रतिष्ठान के कर्मों का प्रति आकर्षित होकर इसके एक सदस्य बना था, कारण इस प्रतिष्ठान द्वारा समाज को सेवा करने का एक मौका मिलता है। कारण इसका मूल मंत्र संपर्क, सेवा, सहयोग, संस्कार और समर्पण से हमारे देश आगे बढ़ सकता है। इस संगठन हमारे देश प्रेम को जागरूक करता है और देशवासियों के जो कि गरीबी कारण के अशिक्षित, लाचार और विवश होता है,
उन लोगों को सेवा और संस्कार के माध्यम से उनका जीवन प्रणाली को एक उन्नत मार्ग पर लाता है। 1963 में किया जिस व्यक्ति और संगठन का जन्म दिया, उन्होंने यही मानते हैं स्वामी जी के आह्वान मैन मेकिंग एंड नेशन बिल्डिंग और दे ओनली लिव हु लिव फॉर अदर्स के जरिए से ही भारत को एक उन्नत देश का संधान मिल सकते। भारत विकास परिषद युवाओं के अंदर देशो प्रेम और स्वाभिमान जागृत करने में मदद करता है। देश का हित और सार्वजनिक विकास हमारे परिषद के उद्देश्य है। हमारे संगठन को सब कार्यकर्ता मानते हैं। जो समाज को धनी और प्रतिष्ठित वर्ग से है, उनके एक दायित्व होता है कि उस समाज को पीछे पड़े हुए भाई और बहनों को एक उन्नत जीवन पाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाए। इस कार्य दान नहीं, सेवा के दृष्टिकोण से देखा जाता है। भारत विकास परिषद एक उज्जीवित और स्वनिर्भरशील प्रतिष्ठान है। भारत विकास परिषद हमारे पूर्वजों के सिखाए हुए नैतिकता और संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। भारत विकास परिषद सारे भारत में अपने शाखाओं के जरिए विभिन्न जाति जिसके भाषा, संस्कृति, धर्म अलग है, उनको एक साथ जोड़ने में निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं, जो एक शक्तिशाली भारतवर्ष बनाने में मदद करे। भारत विकास परिषद का सदस्य को इस संस्था को विचारधारा को जरिए से एक मजबूत भारत बनाने के लिए मानव संपद को उन्नत करने का प्रयास जारी रखना होगा। राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम युवा समाज में जागृत करना होगा। नैतिक मूल्यबोध को प्राधान्य देना होगा। आधुनिक भारत को हमारे गौरवमय अतीत, सभ्यता और संस्कृति के ऊपर ही बनाना है। अपसंस्कृति और अंधविश्वास को दूर करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा। सेवा ही परम धर्म यह मानकर चलना होगा। जयतु भारत विकास परिषद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। নমস্কাৰ। ভাৰত বিকাশ পৰিষদৰ অসমত প্ৰৱেশ হয় 1984-ত। ডক্টৰ সুৰজ প্ৰকাশ যি আৰম্ভণিৰ পৰাই ছেক্ৰেটাৰী জেনেৰেল আছিল ভাৰত বিকাশ পৰিষদৰ, তেখেত গুৱাহাটী আহে আৰু আমি কেইজনমান তেখেতক লগ ধৰিব যাওঁ। আমি যিসকল একেলগে লগ ধৰিছিলোঁ তাৰ ভিতৰত আছিল শ্ৰী দীপক কুমাৰ বৰঠাকুৰ, প্ৰফেসর ডক্টর রাজর্ষি ভট্টাচার্য, ডক্টর পরিমল ভট্টাচার্য, হরিদাস সরকার, মই আৰু কেইজনমান। আমাৰ লগত তেখেতৰ ডিটেইল ডিছকাশ্যন হয় ভাৰত বিকাশ পৰিষদ কি কি কাম কৰে, আৰু সেই সময়ত আমি সকলোৱে ঠিক কৰোঁ যে আমি ভাৰত বিকাশ পৰিষদৰ মেম্বাৰশ্বিপ ল'ম। এইভাবে আৰম্ভণিতে কেইবাজনো একেলগে মেম্বাৰ হোৱা হয়। 84-ৰ পাছত 1985-ৰ আৰম্ভণিতে মই ট্ৰান্সফাৰ হৈ শ্বিলঙত যাওঁ। 88-ত উভতি আহোঁ। 88 to 89 মই আকৌ ভাৰত বিকাশ পৰিষদৰ কাম কৰাৰ সুযোগ পাওঁ। 89-ত মই হাফলঙত যাওঁ। মই যেতিয়া হাফলঙত যাওঁ তেতিয়া শ্যামল বাগচি উজনি অসমত আৰু দীপক বৰঠাকুৰ নামনি অসমত যথেষ্ট সক্ৰিয় আছিল ভাৰত বিকাশ পৰিষদৰ নতুন ব্ৰাঞ্চ খোলাৰ কাৰণে। ৰাজৰ্ষি ভট্টাচাৰ্য, হৰিদাস চৰকাৰ তেখেতসকলেও যথেষ্ট সক্ৰিয় আছিল যাতে ভাৰত বিকাশ পৰিষদৰ কাম আগবঢ়াব পাৰি। মই 1994-ত হাফলঙৰ পৰা উভতি আহোঁ। তাৰপিছত মোক দায়িত্ব দিয়া হয় ভাৰত বিকাশ পৰিষদ অসম প্ৰান্তৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী হিচাপে। মই আৰু দীপক দা আমি অসমৰ প্ৰায় সকলো ঠাইতে গৈছোঁ। তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, শিৱসাগৰ প্ৰায় কোনো ঠাই বাকী নাছিল আমি যোৱা। নলবাৰী সকলো ঠাইতে গৈছোঁ আৰু লাহে লাহে অসমত সকলো ঠাইতে নতুনকৈ শাখা খোলা আৰম্ভ হয়।
গুৱাহাটীত মাত্ৰ এটাই শাখা আছিল আৰম্ভণিত। তাৰপিছত লাহে লাহে গুৱাহাটীত আৰু শাখা খোলা হ'ল। গুৱাহাটীত দিছপুৰ এটা শাখা হ'ল, এটা শাখা মালিগাঁৱত হ'ল। নামবিলাক বেলেগ বেলেগ আছিল, ৱেষ্ট গুৱাহাটী, দিছপুৰ, আৰু চাউথ গুৱাহাটী বুলিও এখন শাখা খোলা হ'ল। যিহেতু সকলো শাখাতে সদায় ভিজিট কৰা হৈছিল, সেই শাখাবিলাক সকলোৱে যথেষ্ট কৰ্মঠ আছিল। সদায় কিবা নে কিবা প্ৰগ্ৰাম তেখেতসকলৰ আছিল। সেই সময়ত এটা প্ৰপ'জেল আহে যে আমাৰ অসমত এটা বিকলাংগ কেন্দ্ৰ হ'লে ভাল হয়, কাৰণ অসমত এই সুবিধা নোপোৱা মানুহৰ সংখ্যা অনেক আছিল। তো আমি এটা ঠিক কৰিলোঁ যে ইয়াত অসমত কৰা হ'ব, আৰু আমাক দিল্লীৰ পৰা টেকনিচিয়ান দিয়া হ'ল। তেওঁলোকক লৈ আমি কাম আৰম্ভ কৰিলোঁ। সেই কামটো আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে আমি আৰম্ভণিতে বিল্ড ৱাৰ্থৰ যিটো প্ৰেমাইচেছ, সেই প্ৰেমাইচেছত কাম আৰম্ভ কৰোঁ। কিছুদিনৰ মূৰত তেখেতসকলে আমাক ক'লে যে তেখেতসকলৰ সেই ঠাইডোখৰ দৰকাৰ। তো আমিও ঠিক কৰিলোঁ, যিহেতু তেখেতসকলে ইমান দিন আমাক দিলে ঠাইডোখৰ, আমি এৰি দিয়াটোৱে ভাল হ'ব। সেই সময়ত মঞ্জুশ্ৰী পাঠক আগবাঢ়ি আহিল আৰু তেখেতে ক'লে যে মোৰ দেউতাৰ ঘৰটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। সেই তেখেতৰ দেউতাৰ ঘৰত আমি কাম আৰম্ভ কৰিলোঁ, আৰু লাহে লাহে তেখেতৰ দেউতা আগবাঢ়ি আহিল সেই মাটি আৰু ঘৰ আমাক দিবৰ কাৰণে, যাতে তাত এটা ডাঙৰ কেন্দ্ৰ গঢ় লৈ উঠিব পাৰে। আজি সেই ঠাইতেই সেই বিকলাংগ কেন্দ্ৰৰ এটা চেণ্টাৰ খুব ভালকৈ চলি আছে। আৰু ভাৰত বিকাশ পৰিষদৰ যিটো কাম আছিল, তাৰ লগত ৰাজনীতিৰ কোনো সম্পৰ্ক নাছিল। সকলোৱে নিজে নিজে নিজৰ ঠাইৰ পৰাহে টকা পইচা গোটাইছিলে, আৰু তাত নানা ৰকমৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল। আমি অৱশ্যে সেই বিকলাংগ কেন্দ্ৰটোৰ বাবে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰাও সহায় পাইছিলোঁ। গতিকে ভাৰত বিকাশ পৰিষদ অসমত 1984 পৰা আৰম্ভ কৰি যথেষ্ট আগবাঢ়ি যায়। ইয়াত এটা কথা কোৱা ভাল হ'ব যে যেতিয়া জ'নাল কনফাৰেন্সৰ কথা আহিল, ইষ্ট জ'নৰ প্ৰথম কনফাৰেন্সটো হ'ল গুৱাহাটীত, আৰু সেই কনফাৰেন্স হৈছিল ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত। সেই কনফাৰেন্সত যথেষ্ট মানুহ আহিছিল সকলো ৰাজ্যৰ পৰা, আৰু ৰবীন্দ্ৰ ভৱন একেবাৰে ফুল হৈ গৈছিল পাৰ্টিচিপেণ্টছেৰে। সেই সময়ত প্ৰত্যেকজন পাৰ্টিচিপেণ্টক এটা মেমেণ্টও দিয়া হৈছিল, আৰু সেই মেমেণ্টটো কি আছিল? অসমৰ যিটো নিজস্ব পিতলৰ বস্তু বনোৱা হয়, এটা কলহীৰ ডিজাইনত সৰু এটা কলহী তৈয়াৰ কৰা হয়, আৰু সেইটো এক্ৰিলিকৰ কভাৰত বাকচত ভৰাই দিয়া হয়। মানুহে চবেই খুব ভাল পাইছিল, আৰু এতিয়াও বহুতে সেইটো ৰাখি থৈছে। গামোচাৰ ডিজাইনত বেজ বনোৱা হৈছিল, আৰু সেই সময়ত অসমত সকলো মেম্বাৰে যথেষ্ট উৎসাহ লৈ কাম কৰিছিল। আশা কৰোঁ ভৱিষ্যতত অসমত আকৌ সেইদৰে কাম হ'ব, শাখাৰ সংখ্যা বাঢ়িব। মোৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে মোৰ শুভেচ্ছা যাচিলোঁ। নমস্কাৰ। नमस्कारं। मम कवितायां शीर्षकः अस्ति करुणा। तिष्ठ तिष्ठ मुहूर्तकं करुणे श्रुतं की त्वया यथा कालं समायाहि त्वम् इदानीम् अहं व्रतोऽभिसौ जीवनोत्सवे जीवनोल्लासे
पूज्य टीकासिक्तम रवि माधुर्य शैलास्यमयी किरणजालेषु विहंगानां कलरवमुखरे अनंत गगनस्य तस्मिन् तीरे तर्कयामि तत्रैव यत्र अवसानं मम अवश्यसि त्वं करुणे तदेव भवति वेच्छा आयस्यसि ननु त्वं न हि दीपप्रज्वलनार्थं सावश्यसि केवलं दीप निर्वाणताय प्रदीय स्वरम् तदा पर्यन्तं गायन स्थास्यामि निरन्तरं महाप्रस्थानिकं गीतम् अतीव मंदलयेन तिष्ठ करुणे तिष्ठ मुहूर्तकम् तदस्मि नाहं भीतः मृत्युंजयोऽस्मि सम्यगुक्तं गीतायां श्रीकृष्णेन भगवता अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। नमस्कार। সৰ্বভাৰতীয় অনুষ্ঠান ভাৰত বিকাশ পৰিষদৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে মই এই অনুষ্ঠানৰ সকলো সদস্যলৈকে মোৰ শুভেচ্ছা আগবঢ়ালোঁ। এই অনুষ্ঠানটো 1962 চনৰ চীনা আক্ৰমণৰ পিছতে জন্ম দিছিল কেইজনমান মহান ব্যক্তিয়ে। তেওঁলোকে জন্ম দিয়া এই অনুষ্ঠানটো আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে বিয়পি পৰিল। যি উদ্দেশ্যলৈ সমাজ সংস্কাৰ আৰু সমাজৰ উন্নতিৰ কাৰণে যি উদ্দেশ্যলৈ এই অনুষ্ঠানটো গঢ় দিছিল সেই অনুপাতে গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে এই অনুষ্ঠানটোৱে কাম কৰি আছে। আশা কৰোঁ সকলোৱে এই অনুষ্ঠানত সহযোগ আগবঢ়াব। ইয়াৰ উপৰি যিকেইজন ব্যক্তিয়ে 62 চনতে এই অনুষ্ঠানটো গঢ় দিছিল সেইসকলৰ সৰহভাগে পৰলোক প্ৰাপ্তি হয়। পৰলোক প্ৰাপ্তি তথা সেই মহান ব্যক্তিসকলৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰি মই মোৰ ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। লগতে ডিব্ৰুগড় শাখাৰ সকলো সদস্যলৈ মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু মৰম থাকি আশা কৰোঁ ইয়াৰ সদস্যসকলেও ডিব্ৰুগড়ৰ যিটো অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানটো আগবঢ়াই নিয়াত যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিব। আশা কৰোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ অনুষ্ঠানটো এটা লেখত ল'বলগীয়া অনুষ্ঠান হিচাপে গঢ় লৈ উঠিব। ইয়াকে কৈ মই সকলোলৈকে মোৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি সামৰণি মাৰিলোঁ। I have the proud privilege to address you on the occasion of the Foundation Day of Bharat Vikas Parishad during this unusual and uncertain time of a pandemic. Today, I fondly remember the founder of Bharat Vikas Parishad, the great visionary, Dr. Suresh Prakash, a practicing doctor by profession. Swami Vivekananda said, in the world, take the position of giver, give everything and look for no return. Give love, give help, give service, give any little things that you can, but keep out of barter. Make no conditions and none imposed. Let us give out our bounty just as God gives to us. Inspired by this message and having personally experienced the plight of the refugees from Pakistan after partition, Dr. Suresh Prakash, during relief and rehabilitation work in Jammu, made up his mind
to offer his life and service to those in need. He gave shape to a citizens' council of intellectuals and well-to-do people of the society committed to the service of the unprivileged and downtrodden. On Swamiji's birth centenary year 1963 and exactly on his birthday 12 January, Dr. Saheb's long cherished dream of Bharat Vikas Parishad was born and was registered as a society on 10th July 1963, which is the foundation day. Dr. Suresh Prakash was the founder, Secretary General and Chief Architect of Bharat Vikas Parishad. He was a born organizer and effective public speaking was the strongest forte of his personality. His words always touched the heart of audiences, leaving a deep and long-lasting impression. Discipline and punctuality is a cornerstone of this organization, and Dr. Prakash epitomized these values. He always encouraged dialogue and discussion as an organization and discouraged feasting and entertainment so that limited funds may not be frittered away. Today, in India and abroad, more than 1,500 branches of Bharat Vikas Parishad have grown from a tiny lamp led by Dr. Prakash, which I can say has turned into a guiding light of our society and country. During late 80s, I became the founder president of Bharat Vikas Parishad, Assam branch, along with Sri Deepak Kumar Borthakur as the secretary. During this tenure, both of us had attended a few All India conferences. The first important meeting that we organized was the National Governing Body meet at Guwahati. Secretary General of Bharat Vikas Parishad at the time, Sri P.L. Rahi and Miglania and other dignitaries attended this meeting. We took all the dignitaries who attended this meeting for a visit to Upper Assam, and on our way back, it was a pleasure to get an audience with the Satradhikar of Dakhinpat Satra at Jorhat. In October 1995, the first Assam State Conference was held at Maligaon. Next day, Archana Vikalanga Kendra was inaugurated at Dispur in presence of Sri B.M. Trehan and Major General Nihal Singh and others. Our work in Bharat Vikas Parishad continues to grow, and all the work the organization has undertaken over the years with a special emphasis on pollution control and taking care of the environment by planting and distributing saplings, taking care of the physically challenged and marginalized people owes its gratitude to Dr. Suresh Prakash, pioneering vision and foresightness. It is needless to say that Bharat Vikas Parishad firmly stands on his 5 principles: Sampark, Sahajog, Sanskar, Seva and Samarpan. I am indeed honored to be able to take this opportunity to express my profound gratitude and homage to all our dedicated members over the years. আজি ভাৰত বিকাশ 10 জুলাই ভাৰত বিকাশ পৰিষদৰ 58তম জন্ম দিৱস। এই দিৱসটো আমি প্ৰতি বছৰে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছোঁ। আমাৰ এই বছৰ পৰম্পৰাগতভাৱে নাপাতি বৰ্তমান দেশৰ পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত
আমাৰ প্ৰান্তৰ সদস্যসকলে সকলো শাখাক ইয়াৰ লগত লগ লগাই লৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি ফেচবুকৰ জৰিয়তে এই অনুষ্ঠানটো ভাবিছে, গতিকে মই এই অনুষ্ঠানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আৰু লগতে এই অনুষ্ঠানৰ সাফল্যমণ্ডিত হোৱাৰ আশা কৰোঁ। ৬২ চনৰ চীনে ভাৰত আক্ৰমণ কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যি অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিলে তাৰ পটভূমিত ১৯৬৩ চনৰ 10 জুলাই তাৰিখে নতুন দিল্লীত এই শাখাৰ জন্ম হৈছিল, এই অনুষ্ঠানৰ জন্ম হৈছিল। আজি ইমান বছৰৰ মূৰত সমগ্ৰ দেশতে প্ৰায় ১৪০০ শাখাৰে প্ৰায় ৭০,০০০ সদস্য গোটৰ প্ৰায় ১,৩০,০০০ সদস্যই এই অনুষ্ঠানৰ দেশৰ সংহতি, একতা আৰু দেশপ্ৰেম জাগ্ৰত কৰাৰ প্ৰয়াসেৰে নানান সেৱাৰ কাৰ্য কৰি আহিছে। এই বছৰটোতে আমাৰ বিশেষ এটা আমাৰ এই ভাৰত বিকাশ পৰিষদৰ জন্মদাতা ব্যক্তিস্বৰূপ ডাক্তৰ সৰোজ প্ৰকাশ, যাৰ অপৰিসীম চেষ্টাত এই অনুষ্ঠানৰ জন্ম হৈছিল। ২৭ জুন তাৰিখে তেখেতৰ জন্মৰ ১০০ বছৰ পূৰ্ণ হৈছিল। আমি নিয়মমতে তেখেতৰ এই দিনটো উদযাপন কৰি আমি তেখেতক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব লাগিছিল। আজি মই ভাবোঁ এই দিনটোতেই তেখেতকো আমাৰ এই দিৱসৰ কাৰ্যসূচীৰ লগতে তেখেতকো শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব লাগে। ভাৰত বিকাশ পৰিষদৰ আমি সকলো সদস্যই এই দিৱসটো খুব আনন্দ উৎসাহেৰে প্ৰতি বছৰে পালন কৰি আহিছোঁ। এই বছৰো এই দিনটো যাতে খুব ভাল ধৰণে পালন কৰা হয় আৰু সকলো সদস্যকে মই তেওঁলোকৰ সুস্বাস্থ্য আৰু মংগলময় জীৱন কামনা কৰিম। তাৰোপৰিও আমাৰ বৰ্তমান এৰিয়াৰ সকলো যাতে সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী থাকে, সকলো ভালে থাকে, সকলো ঘৰৰ ভিতৰতে থাকে, ইয়াকে আহ্বান জনাই